Modern Astronomy and the Vedas. An innovative book by Topon Bokshi has attempted to establish a common ground between the Vedas and the present day research in space science. Modern Astronomy and the Vedas. The innovative book by Topon Bokshi is published by Indic House and Karulipi. It was released by a host of dignitaries at International Kolkata Boimela Press Corner. The dignitaries included Professor Dr. Povitra Sarkar, Dr. Shoibal Roy, Dr. Somnath Basu, Shumita Basu, Alok Chakraborty, Subrata Bhaumik, Dr. Utpal Mukhopadhyay, and others. Hello Kolkata, live with the book launch event at 49th International Kolkata Book Fair. We are live at press corner of Boimela, and we have the momentous launch of this very fantastic book, Modern Astronomy and the Vedas, composed by Topon Bokshi. Topon Bokshi, he is a veteran mining engineer, but for the past 10 years or more, he has delved his time and energy and resources to research on astronomy and the Vedas, and this is his book, which is being published by Indic House and Karulipi. We have Topon Bokshi sir, who is from West Virginia. Sir, first question obviously, when have you left the country and settled there, and what is your main profession? My name is Tapan Kanti Bakshi, and I graduated from IIT Kharagpur in 1968 with a degree of mining engineering. And after I worked in different places, I retired at the age of 65 and spent about 10 to 12 years on studying different subjects and also writing the book. Okay. Sir, is this your first book or you have written on other topics also? This is my first book. Okay, very good. So obviously the topic is modern astronomy and it's linked up with the Vedas. Vedas, So, yeah. so if you can kindly just give an example or two about what is the content of the book. The content of the book is mainly in the Vedas. There is a Sutta, Dashadi Sutta, and that Sutta is 7 of them. They describe how the world universe was created. And in 7 of them, I mentioned and I also expanded with Upanishad describes how one aspect is related to the other one, like air is connected to the water, the things like that. Arrival of our chief guest, Dr. Povitra Sarkar, the panelist Dr. Shoibal Roy, Dr. Utpal Mukhopadhyay, Dr. Somnath Basu, managing editor, Mr. Topon Bokshi, of course, the author. We have also Mrs. Bokshi madam as a publisher. If you can kindly state how much have you liked to publish this very different book, which is obviously very different from all other books that is found in our Kolkata Boimela? Yeah, absolutely. This book needs a little bit more attention. Though it's a very scholarly book, however, it's not academic book. It's based on facts and figures, but it's for layman. I don't have a science or engineering degree, but it's easy for me to understand. Most important is I understand the importance of my heritage, my ancient sages, my ancestors, who have created so much because of lack of knowledge in Sanskrit. We probably were disconnected. And now modern astronomy is bringing all these different era. Sir, if you can have the best wishes for Topon Bokshi sir. আমার আজকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত। তার কারণ এক নম্বর হচ্ছে যে তপনবাবুর যে বহুদিনের যে স্বপ্ন সেটাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি আমাদের উদ্যোগে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তপনবাবুর উদ্যোগের জন্যে আমাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে এই বিষয়টার ব্যাপারে আমি খুবই অজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করে তবে আমি এডিটোরিয়াল কাজটা করতে পেরেছি, এটুকু বলার। ইন্ডিক হাউস অ্যান্ড কারুলিপি স্যার, আপনি কোনটা ইন্ডিক হাউস। ইন্ডিক হাউস, হ্যাঁ। সোমনাথ বসু, ম্যানেজিং এডিটর অফ ইন্ডিক হাউস। আজকে পেয়েছি উনি আমাদের উদ্বোধনী সঙ্গীত করে অনুষ্ঠানটি শুরু করবেন।
বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনার দরজা খুলে দিচ্ছে। এটা কিন্তু একাডেমিক বই নয় সেই অর্থে, আমজনতার মানে আমার মতো লেম্যান যারা সাহিত্য পড়াশোনা করেছে তারাও বুঝতে পারছে, জানতে পারছে এবং শিকড়ের সন্ধানটা করতে পারছে। সেই জন্য এই বইটির একটা ভীষণ গুরুত্ব আছে। বইটি লেআউট করেছেন শ্রী সুব্রত ভৌমিক, উনিও আছেন আমাদের মধ্যে, অপূর্ব সুন্দর, আপনারা হাতে নিলে বুঝতে পারবেন। আর আপনারা যদি বইটি সংগ্রহ করেন সেটা পাতাবাহার বোধহয় স্টল থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং লেখকের স্বাক্ষর আপনারা পেয়ে যাবেন। আজকে যে প্রশ্নগুলো আজকে এই আলোচনার মধ্যে খুলে দেবে আমার মনে হয়েছে সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ তাহারি মাঝখানে দ্য ভেদাস। একটু আমাদের তপন বক্সির সম্বন্ধে কিছু কথা, বইটির সম্বন্ধে। তপনবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আমার মানে ভার্চুয়ালি বলতে পারি, সেটা 2022 সাল থেকে, যখন ওনার লেখা সুমিতা ম্যাডামের মাধ্যমে আমাদের কাছে এলো। আমি ইন্ডিক হাউসের পক্ষ থেকে ব্যাপারটাকে দেখছিলাম, তো উনিও সুমিতা বসু, উনি ইন্ডিক হাউসের কর্ণধার। এই বইটা যখন উনি আমাকে বারবার বলছিলেন যে একটা দারুণ বই কিন্তু এসছে, কিন্তু পড়ে উঠতে পারবো কিনা জানি না। বইটা পড়তে পড়তে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ তখন র স্টেজে ছিল, কিন্তু দেখলাম যে প্রচণ্ড খেটেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে রেফারেন্সগুলো জড়ো করে বইটাকে উনি তুলেছেন। বেদের মধ্যে প্রতিটি মডার্ন অ্যাস্ট্রোনমি যা বলছে, মডার্ন সায়েন্স যা বলছে, সেইটাকে টোটালি এক্সপ্লেন করেছেন, টোটাল ব্যাপারটাকে নিয়েছেন, সবটাকে নিয়ে তারপরে সে থেকে আমাদের বেদে যে এইগুলো বলা আছে এই ব্যাপারটাকে সুন্দরভাবে শ্লোক তুলে, বিভিন্ন লেখা তুলে, উপনিষদ থেকে তুলে তিনি ব্যাপারটাকে এস্টাবলিশ করেছেন, সবগুলো করে করে এইভাবে। আমরা এটা দেখলাম যে জিনিসটা একটা দারুণ রকম কাজে, খুব ইন্টারেস্টিং। সত্যিতে জগৎটা আমরা সেভাবে দেখিনি, কাজ হয়তো হয়েছে এইভাবে, এতটা ইলাবোরেটলি বিদেশে বসে উনি এতটা সময় নিয়ে এটা করছেন, দারুণ লাগবে ব্যাপারটা। তখন এটা যে ঠিক আছে, এটা একটু ভালো করা যায়, আরটু ভালো করা যায়, এইভাবে আমরা এগোতে থাকলাম। বইটা তপনবাবুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমরা যোগাযোগে থেকেছি, আমরা সাজেস্ট করেছি দেখুন এইটা এইভাবে করবো, এটা এইভাবে করবো। বইয়ের টেক্সটে অনেক বদল, অনেক আনা, কেন উনি বেসিক্যালি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের মানুষ। এখন একটা বই যখন বেরোচ্ছে, বইটার মধ্যে টেক্সটের দিকে আবার অনেকখানি রিচ করতে হয়, নানানভাবে আমরা করেছি। ওনার সঙ্গে প্রতিনিয়ত ডিসকাস করে উনি আবার আমাদের অনেক কিছুই করেছেন। আর সুব্রত ভৌমিককে আমরা এর মধ্যে পেয়েছি গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে, ওকে এই জিনিসটাকে নিয়ে, সুব্রত ভৌমিকের পড়াশোনাটা প্রচুর, খুব ডেপথ অবধি ওর পড়াশোনা, ও এটা নিয়ে অনেক খেটেছে, অনেক যাচ্ছে, এটা তো তাহলে এইভাবে দেখি বইগুলো, এইভাবে দেখি ছবিগুলো, লেখা নিয়ে অনেক জায়গায় ও সাজেস্ট করেছে, এইভাবে করতে করতে। আর সুমিতা ম্যাডামের গাইডেন্স এবং লিডারশিপ টোটাল ব্যাপারটায় এটাই ছিল। আরেকটা আমাদের বড় হয়েছিল যে তপনবাবুকে আমরা বইটা যাতে ঠিকঠাক মতো সুন্দরভাবে তুলে দিতে পারি, এই একটা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আমরা খুব স্যাটিসফাইড যে আমরা বইটাকে যথাসাধ্য আমাদের মতন করে যথাসাধ্য করে দিতে পেরেছি, এইটা আমাদেরকে বড় পাওনা। তপন ভারতে তার চাই আমরা ডক্টর শৈবাল রায়কে এবং ডক্টর উৎপল মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছিলাম আজকে, যারা কিন্তু সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট। আমরা কিন্তু কেউ এসএমইস নই। ওরা দুজনে আমাদের কিছুদিন ধরে, গত কয়েক মাস ধরে আমাদের অনেকভাবে আলোকিত করেছেন, জানিয়েছেন। এবং আমরা যে আমাদের ট্রেনটা যে রেল ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, এই দুর্ভাবনা আমাদের মনে কাজ করেছিল। ওরাই বলেছেন যে না না না, গতিপথ ঠিক আছে, মে নট বি দুরন্ত এক্সপ্রেস, কিন্তু কিছু একটা ট্রেন ভালোই চলছে। তো সেই জন্য ওনাদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সোমনাথ প্রচুর কেটেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে, প্রতিটি লাইন। তো কাজে ওটা ও না হলে আজকে বইটা এখানে আসতো না। ধন্যবাদ।